जिन्हों गरज है, जिन्हों समझ है, जिन्हों लाज है, जिन्हों दुख है, जिन्हों कष्ट है, जिन्हों दर्द है, ਉਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਪੱਗ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰੇ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਫਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਡਿੱਕੇ ਚੜਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ। गुरु तुहानू जवाब दिंदा है। एक वखरा विषय है ते बड़ी लंबियां गल्लां हो सकदियां, प्रमाण है मेरे कोले, एक नहीं अनेकां प्रमाण दूंगा। गुरु गल करदा है, साहिब तुहाडे नाल गल करदा है, भावुक होके गल करदा है तो ना तुहाडा भी बापू है, तुहाडा भी इतिहास है, तुहाडा धर्म है, तुहाडी संतान है, तुहाडीआं आउण वालीआं पीढ़ियां हैं, उन्हां नूं भी पता होना चाहिए इस इतिहास बारे। तुहाडी भी जिम्मेदारी बनदी, मेरी कल्ले तो नहीं बनदीगी। मैं कोई बाबा नहीं, मैं एचजीपीसी संस्था नाल जुड़िया होया नहीं, मैं कोई आगू नहीं, कोई सरकारी बंदा नहींगा, कोई सरकार नहीं चला रहागा, मैं कलाकार आदमी है, एंटरटेनमेंट मेरा काम सी। गुरु ने बख्शिश की तो मैं इन्ना कम कर सकिया। 2-3 फिल्मां होर यानी कि 10 फिल्मां तकरीबन हो जाणगियां। ये असीं बनाईआं एमरजेंसी के तौर पर। सच बोलना जिन्ना औखा है, सच दा मार्ग उदों किते ज़्यादा औखा है। जिहड़े सच दे मार्ग ते चले आ उन्हां दा जीवन वेख लो, दसन की लोड़ नहीं, आप सारे जानते हैं। मैनू पूरा यकीन है, ऑन रिकॉर्ड मैं कहना सारी दुनिया सुन लवे कि जो असी सेवा कर रहे हैं सच्चे दिलों कर रहे हैं, तो एक बहुत वड्डी लहर बनूगी सिख कौम दे कोले, सिख आगुआं दे कोले। इस तो इलावा होर कोई विकल्प है नहीं, होर कोई ऑप्शन है नहीं। जिवें किसी इंसान कोले आनंद ते सुख वास्ते रब दी शरण जाण तो, गुरु दी शरण जाण तो इलावा होर कोई ऑप्शन, होर कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। उसे तरह इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तो इलावा उन्होंने कोले होर कोई ऑप्शन है नहीं, उन्होंने आना पैना ते आने वाले समय दे विच तुसीं वेखोगे माया विल बिकम इमैटीरियल, इहदी कोई अहमियत नहीं रहणीगी। पहला मैं सिख तां बन जावां, उदों बाद सिंह बनूंगा, पहले मैं बाणी नाल तां जुड़ जावां, उदों बाद बाणी नाल जुड़ूंगा। तुहाडा जिहड़ा मिशन भी यही है। ਜਦੋਂ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ खुद उस रूप च नहीं, ਜਦੋਂ उस तरह ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ। ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, मैं नहीं ਦਿੰਦਾ। ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ, मैं नहीं ਦਿੰਦਾ। ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੰਦਾ, मैं नहीं ਦਿੰਦਾ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਆਪ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਆਪ ਸੁਨੇਹਾ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਲਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ इस रूप चाहिए, इस बहरूपी मंगल ढिल्लों एक्टर नूं इस रूप चाहिए। जे मैं दीवान टोडरमल दा रोल करना तो उन्होंने आ स्वरूप चाहिए, जे मैं भईए दा रोल करना मैनूं आ स्वरूप चाहिए। ये किने ठेका ले लिया कि पहला मंगल ढिल्लों सिख बनाओ, सिंह बनाओ, उस बाद फिल्मां बनाओ। मैनूं एक बंदा दसो तुसीं जिहड़ा साबित सूरत होके एक मिनट अमृतधारी होके फिल्मां बना रहा, मैनूं एक बंदा दसो। बहुत सारे लोग सिंह बने हैं, अमृत छके है, बहुत सारे बच्चों ने पग्गां बननियां शुरू करती हैं, उन्हां दी मेरे को रिकॉर्डिंग्स है जी। सो की इंपॉर्टेंट है कि मैं सिंह सज के ते कुछ ना करा, या मेरी फिल्म जिहड़ी हैगी है वो लोगों को अमृत छका रही है, गुरु नाल जोड़ रही है, गुरु वाले बना रही है, गुरुद्वारे भेज रही है, गुरबाणी सुनना ला रही है, वो बेटर है कि मंगल ढिल्लों नूं गुरु ने एक जरिया बनाया। जे गुरु ने एक कंडीशन नहीं रखी कि पहला तू साबित सूरत हो भाई, फिर तेरे ते कृपा करूंगा ते फिर तेरे कोले फिल्मां बनाऊंगा। मेरे कोले तो कोई अपना धार्मिक या सियासी आगू नहीं चल के आया सी कि सिख इतिहास ते फिल्मां बना, मेरे को तो कोई नहीं आया। ये गुरु ने कृपा की ना, ते जे गुरु ने कृपा की ते मैं रिसर्च की या मैं लोगों नूं जाके मिलिया, ते जे हुण मैं ये कहना है कि भाई आ वेखो आ असीं मैटेरियल इकट्ठा कीता है, सुनिए दुख पाप का नाश, सर्व रोग का औखद नाम। हुण जिहड़ा बंदा इत्ते शक करदा है या तो गुरु नहीं मनदा या वो सिख नहीं, ठीक है, या वो आपदे नूं ज़्यादा सियाणा समझदा है। गुरु दे विच ते गुरबाणी दे विच साहिब दे नाम विच कोई कमी नहीं, तुहाडे सुन समझण च या तुहाडे जपण च कमी हो सकती है। असीं तां गुरबाणी नूं या इतिहास नूं तुहाडे सामने फिल्म के जरिए तर्क नाल, लॉजिक नाल, प्रूफां दे नाल, सबूतां नाल रखदे हैं। मनना ना मनना तुहाडी मर्जी है। मंगल ढिल्लों सिर्फ एक जरिया है उन्हां फिल्मां नूं बनाउण दा जिहड़ा उन्हां दे पिछे है। मैनूं अपने बारे कोई भुलेखा नहीं जी, ना कोई गलतफहमी है। मेरी अवस्था उस चिड़ी वर्गी है जिहड़ी जंगल दे विच लगी हुई अग नूं आपदी चुंझ च पानी दी बूंदां भर भर के बुझाउण दी कोशिश कर रही सी, ते जंगल दे परिंदे उत्ते हੱਸਣ लग पे कि तू अग बुझाएंगी। वो कहंदी नहीं, मैनूं पता मैं अग नहीं बुझा सकती, पर अंत में जदों किते हिसाब होएगा तो मेरा नाम अग बुझाउण वाले विच आएगा, अग लगाउण वाले विच नहीं आएगा। सो मैनूं कोई गलतफहमी नहीं। एक गल तुसीं अपने चुंझ च पानी पाया इत्थे, असीं पा रहे हैं। मंगल ढिल्लों चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लों चैनल। सत श्री अकाल दोस्तों, प्रोग्राम खरीਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਹੈ
ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਫਿਲਮ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟਰ ਜਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਐਡਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਪ ਓਪੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 10-12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਮੰਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬਿਹਰਾਂ ਕੱਤਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ? ਵੈਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਆਪ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ। ਗੁਰੂ ਬੰਬੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਛੜਾਤਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀਰਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ। ਕੌਣ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਡੇਰੇਦਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੁੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਉਹ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਗਾ ਦੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਕਿ ਡੇਰਾਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਜਗਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਥੇਰੇ ਛੱਡ ਲਏ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਲੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਹੋਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਖਾਮਖਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ, ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ। ਵੈਲ, ਪ੍ਰਤਿਅਕਸ਼ਮ ਕਿਮ ਪ੍ਰਮਾਣਮ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਆਪਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀਕ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਲੈਮਰਸ ਕੈਰੀਅਰ। ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਵੜੋ, mangaltillon.com ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7 ਸੀਰੀਅਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ ਵੇਖ ਲਿਓ, 7 ਸੀਰੀਅਲ ਮੇਰੇ 에ਅਰ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਈਐਸਟ ਪੇਡ ਐਕਟਰ ਸੀ। ਛੱਡਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਆ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਪੱਗ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰੇ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਐਕਟਰ, ਐਜ਼ ਰਾਈਟਰ, ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਚੁੰਗਲ ਘਬੋ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਐਜ਼ ਐਕਟਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ। 2000 'ਚ ਬਤਰਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਉਹ ਹਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਕਈ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਜੀ।
ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਹਦਾ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਉਹ 30 ਲੱਖ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ 8 ਲੱਖ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਵੀ 300 ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡੁੱਬ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਲਮ ਮਾੜੀ ਬਣੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਾਰਟਗੇਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਲੈ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 26 ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਬਣਾਈ, ਕਦੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਤੁਸੀਂ? 99 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 2014 ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਠਾਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਐਕਟਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ, ਫਿਲਮ ਪਰਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਵੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਗਾਉਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਯੋਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਿਓ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਰਾਈਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਕਟਰ, ਕਮੈਂਟੇਟਰ, ਐਡੀਟਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 8 ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਿਓ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸਰਚਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਠਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੌਂਪੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਫਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਡਿੱਕੇ ਚੜਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਵਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ, ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਗੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਿਆ। 2-3 ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਫਿਲਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਸਰਵਨਾਸ਼, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੀਤਕਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲੀ ਵਿਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਗਏ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਲੇ ਔਖੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਗੁਣ। ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਭ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਇੱਕੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਾਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦੇਊਗਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੂਰਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਹੈ,
ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਜਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਲਓ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੜਾਤਾ ਫਾਂਸੀ ਤੇ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ? ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਿਆਰ ਹੋ? ਹਾਂ। ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰਾਤ ਬਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖੀ ਚ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਗੇ ਜੀ। ਸੁਕਰਾਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣ ਲਵੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਬਣੂਗੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਮਾਇਆ will become immaterial। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਚਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੋਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਕਲਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟਰੈਕ ਨਾ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5-7 ਲੱਖ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਪੁਰਖ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇਊਗਾ ਜਾਂ ਲਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਉਹੀ ਲਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਰਾਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਮਰਾਸੀ। ਖਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਖਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਜਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੰਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸੋ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਰਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਚੰਗੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਚਰ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਾਣ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇਗੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਏਮ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ? ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਕੀ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜੇ ਕਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨਕਾਰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਤੇ 5 ਕਕਾਰ ਕੜਾ, ਕੱਛਾ, ਕਿਰਪਾਨ, ਕਛਹਿਰਾ, ਕੇਸ਼, ਕੰਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਸਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਬਣੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ। ਅਗਰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੇਸ਼ ਧਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਸਰ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ? ਉਹ ਕੇਸ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀਆਂ
ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਘੜੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਭੱਜਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਖੁਦ ਉਸ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ। ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਨੇਹਾ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਆਪ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਆਪ ਸੁਨੇਹਾ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਲਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਐਕਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਭਈਏ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਰੂਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਓ, ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਓ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਮਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ। ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਊਂਗਾ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੜ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਬਣੋ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪਤਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਿਹੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੌਜੀਕ ਦੇਣਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਣ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ, ਖਾਲਸਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਐ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੂਸਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੌਤਕ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਸਮਝਣ ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਪਣ ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਰਕ ਨਾਲ, ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਫੇਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਮ ਫੇਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੇਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਥੇ ਡੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਮੁੜ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਆਏ। 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਲ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਸਾਧ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡੋਲਿਆ? ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਥ ਹੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਹੇਅਰ ਟੂ ਹੀਲ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ का नाश जी, ठीक है जी, और सर्व रोग का औखर नाम है। ये इन्नी गल ही है, मन्ने की गत कही ना जाए,
ਤੇ ਮੰਨਣ ਤੇ ਜਾਏ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਥ ਹੀਲਿੰਗ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਗਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ का नाश तेज करते हैं, क्योंकि सारे ही बंदे जो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं उदों गुरु के शरण च आउंदे हैं, चरनी लगते हैं। जो डॉक्टर ने मना करता उदों सुनना शुरू करते हैं, तो वो सुनने नाल जो आराम आ जाता है, विश्वास बाद च आउंदा है, पहला शक होंदा है पता नहीं ठीक हो कि नहीं हो। जो तक मेरे विश्वास की गल हैगी है, मेरी यही जर्नी सी, मेरी यही डेस्टिनी सी, मेरा यही नसीब सी। नहीं तुसी इस विश्वास नाल आए सी कि थोड़ी मदद करनगे, अकाली सरकार है थोड़ी मदद करू, एसजीपी थोड़ी मदद करू, कीती उन्होंने मदद। एसजीपीसी तो मैं ये कहना कि जे मैनू शूटिंग कर लैन देंदे उत्थे ते यही उन्हां दी मदद है। तो उन्होंने कर दी थोनू शूटिंग कर दी, एक देरी नहीं भी कर दी। किस बिना ते रोकया कि साडे बंदे आउणगे मर्यादा दे नाल, परमिशन, ओह लिखा पढ़ी दा काम कागजी कार्रवाई दे चक्कर च उलझाई रखिया, पर गुरु ने मेरी शूटिंग करवाई। मेरी एक दिन दी जड़ी वो बहुत वधिया 24 घंटे जड़ी गुरु नहीं वो नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं सी, रिसेंटली गल है। अच्छा, गुरबाणी दे कौतक वेले अच्छा गुरु ने शूटिंग करवाई, गुरु ने करवाई मैं कहना है, और प्रमाण दे सकता है गुरु ने किवें करवाई, गुरु ने करवाई। खैर विश्वास डगमगाया नहीं, क्योंकि जे विश्वास डगमगा जाता मैं भज जाता। और मैं भी कह सकता है कि जिहड़ा गुरु नाल या साहिब नाल तुहाडा रिश्ता ना, ये व्यक्तिगत है। धन्ने दा अपना रिश्ता सी, किसी दा जट जफा है, इहनूं तुसीं कैटेगराइज नहीं कर सकते कि सारा दा आई हुंदा होगा, मेरा अपना है। नहीं तुसी मेरा सवाल शायद नहीं, मैं ये कहना चाहना कि मंगल ढिल्लों एक पासे दो गल्लां ने, एक तो लोगों का विश्वास, उन्हें काम किया कि मैनू गुरु कहता कि सेवा करो, जरूरत है, ये गल असीं मनदे हैं कि जिहड़े विषय ते तुसीं गल कर रहे हो उस ते गल करन दी जरूरत है, खास तौर पर इलैक्ट्रॉनिक मीडिया च जाण दी जरूरत है, जिहदे विच सिख कौम बहुत पिछे है। मैं कई बार ढिल्लों साहब गल की है कि सिखां दे कोल जां एसजीपीसी कोल इन्ना पैसा, लेकिन अपना कोई चैनल नहीं, अपनी कोई गलबात नहीं है, इन्हां दी गुरबाणी भी ਵੱਖ-ਵੱਖ चैनलों ਨੂੰ बेचनी पई जा उन्हें ਜਿਹੜੇ राइट्स देने पए, ਆਪਦਾ चैनल भी चला सकते। ये गल्लां एक किसी होर विषय दे किसी वेले फिर कर सकते हैं। लेकिन ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਫਿਲਮਾਂ ਈਵਨ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ 70% ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਰੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ। मेरे विश्वास का दायरा तो मेरे नाल कीता गया सहयोग है, ठीक है। वो सहयोग जे मिलिया हुंदा तो हुण ये सारियां फिल्मां सारे पंजाब च सारी दुनिया च पहुंची होंदियां, नहीं पहुंची। कारण यही है कि सहयोग नहीं मिलिया। सहयोग की पैसा नहीं मिलिया, पैसा भी नहीं मिलिया, ते उहदे नाल नाल जे उन्हां फिल्मां नूं विखाउण वास्ते एसजीपीसी या जिहड़े डेरा समाज है, संत समाज है, या होर जथेबंदियां हैगियां ना, एनजीओज है, जो अगे आउंदे ते घट्टो घट्ट फिल्म नूं विखा तां सकदे। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ? काफी उन्होंने अप्रोच किया है, एसजीपीसी ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ? अप्रोच किया, ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। एक वारी मक्कड़ साहब ने आज जिहड़े स्कूल एसजीपीसी नाल संबंधित है उन्हां दे कॉलेजेस दे विच उन्हां च विखाई सीगी सर्वनाश, ते दैट्स इट। ਤੇ ਖਾਲਸਾ खालसा नहीं विखाई गई। ਕੀ ਕਾਰਨ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਐਪਟੀਟਿਊਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। एक आदमी सियासत कर रहा, कहता मैं सियासत नाल ही बचाउणी है। एक आदमी डेरा खोल के बैठा है, या कोई संत समाज है एक कथा करता है, वो कहता मैं कथा ना बचाउणी है। हर आदमी दी आपदी परसैप्शन है, उन्होंने लगता है कि जिहड़ा तरीका मैनूं जो जचिया ना, जिहड़ा सुझिया है, ये अल्टीमेट है, इस करके दूजे नालों आउंदा नहीं। इन्हां दे जवाब तो बाद भी मंगल ढिल्लों चढ़दी कला। बिल्कुल। हुण अगला सवाल वो ये है कि सच बोलण दी तुसीं गल कीती है, तुसीं कहनो मैं जरूरत रखदा हां, सकरात दी गल भी तुसीं कीती है कि सकरात वांग मैं जहर दा प्याला पीण लई भी तैयार हां। इन्ना कुछ सिੱਖੀ ਨੂੰ दरपेश है, सिੱਖੀ इन्नी बुरी तरीके नाल वंडी जा रही है। मतलब तुसीं सिੱਖੀ देश दे विच ते विदेश दे विच जिथे भी विश्व दे विच सिੱਖ बसदे ने वो बुरी तरीके नाल वंडे हुए ने। गुरु ने सरबत दे भले दी गल कीती, गुरु ने पंगत ते लंगर दी गल कीती, संगत दी गल कीती, जात पात सिद्धांतक तौर ते सिੱਖੀ च नहीं है, ते
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਉਹਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਕਰਾਤ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ 4 ਫਿਲਮਾਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਪੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪੀਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਜਿਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨੇ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਪਿਉਣ ਪਿੱਛੇ 2 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੋਲੂ ਚ ਭੀੜਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਚਿੜੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਚੁੰਝ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਏਂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਇਆ? ਸਰਵਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਰਵਨਾਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਠੱਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੁੱਤਪੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇਬਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਓ। ਇਹ ਜੇ ਮਾੜਾ ਬੀਜਣਗੇ ਤਪੋ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੋ ਨਰਕ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਟੰਬਾ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤਖਤੇ ਤਾਉਸ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਮਾਈਦਾਲਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਝਾਕ ਸਕਦਾਗਾ, ਪਰ ਤਪੋ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੋ ਨਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਰ ਦੋਸਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਣਾ, ਕਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਯਕੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੈਂ ਮਦਹਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੂਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਆਦਮੀ ਵਿਰਕਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਉਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਖੱਟ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਕਰ ਜੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁੰਨ ਖੱਟ ਲਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਮੰਨਣ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਵਿਰਕਤ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਪਦਾ ਬੈਠ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ,
ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕੱਚਾ ਧੂਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਦੰਦੀਆਂ ਚੜਾਈ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਬਦਲੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਬਦਲੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮ ਖਾਉਣੇ ਉੱਥੇ 2000 3000 ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ NRI ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਹਿਕਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਹਿਣ ਸਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਇਮ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੰਢਾਈਆਂ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਜੈਮੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਬਣੂਗੀ, ਔਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਆਪਣੇ ਬਲਬਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲਣ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਖਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ DVD ਲੈ ਲਵੇ ਜੀ, mangaltillon.com ਤੇ ਜਾਵੜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ थैंक यू। सत श्री अकाल। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।